अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सत श्री अकाल। की हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करदा कि सारे सज्जन बेली दोस्त जिहड़े ने खैर खैरियत दे नाल होणगे। दो तीन एक दिन गुजरे ने, उस्मान बुज़दार साहब का एक मैं ट्वीट देखा कि उन्होंने लिखिया सी कि जिहड़ा जनूबी पंजाब के हवाले नाल एक सैक्रटेरीएट है उहदे विच उन्होंने वर्किंग पोजीशन में लियाउण लई उहदे विच बंदे जिहड़े ने बिठाना शुरू कर दिते ने। कुछ अहुदेदारां नाल जिहड़े ने वो बैठे हुए ने, काम करना शुरू हो गए ने। मतलब है कि पंजाब की वंड की तरफ असीं जिहड़े जा रहे हैं और बड़ी जल्दी जिहड़ा है इनू प्रॉपर तरीके नाल हौली हौली करके स्टैप वाइज पंजाब दे नालों अलहदा कर दिता जाएगा। गुजारिश इन्नी जी है कि ਜਿਹੜੇ पंजाबी ने, मैनू होर ਜਿਹੜੇ गैर पंजाबी ने, मैनू उन्हां नाल कोई गिला शिकवा नहीं है। ਜਿਹੜੇ गैर ने वो तो गैरां वाली गल करनगे ना, लेकिन ਜਿਹੜੇ पंजाबी ने दुख तकलीफ तो हमेशा उस बंदे की होंदी है जिहड़ा अपना करीबी हुंदा है और तुहाडे गम विच तुहाडे दुख विच जिहड़ा बंदा शरीक नहीं हुंदा। पंजाबी जिहड़े ने उन्हां नूं मोस्टली जिहड़े ने इस हवाले नाल कोई फर्क ही नहीं पैंदा कि पंजाब की वंड एक बारी की 10 बारी तुसी कर लो, जितनी दफ़ा भी वंडिया जाए उन्होंने कोई टेंशन नहीं है। और ये लिए कोई ये नहीं है कि पंजाबी जिहड़े ने नेचर वाइज इस तरह है ने कि वो डिफेंड नहीं करते अपनी मिट्टी नूं, अपनी हक लिए आवाज़ नहीं चुकते। यदा मसला यह है कि एक प्रॉपर तरीके नाल जिस तरह स्लो पॉइजन एक हौली हौली करके जहर दिता जाता है, इस तरह हौली हौली करके पंजाबियों के ज़हन विचों पंजाबीयत जिहड़ी है उन्होंने खास तौर पर कढ़ दिता गया है। उसकी मिसाल ये है कि जिहड़ा पंजाबी जिहड़ा है शहरों के विच आके वस गया, वो फिर अपने बच्चों के नाल भी उर्दू बोलेगा, हिंदी बोलेगा, अंग्रेज़ी बोलेगा, पंजाबी नहीं बोलेगा। असी हर ज़बान का आदर करते हैं, हर ज़बान का एहतराम करते हैं, साड़ी किसी ज़बान नाल कोई रोला नहीं है। असी नहीं कहते कि फलानी ज़बान जिहड़ी है माड़ी है, असी माड़ा किसी नूं नहीं कहते। लेकिन जिस वेले तुसी अपनी माँ बोली नूं भुल जाओगे, अपनी रहतल नूं भुल जाओगे, फिर तुहाडे हवाले नाल कोई भी बंदा साजिश करेगा तुहाडी धरती के हवाले नाल, तुहाडी बोली के हवाले नाल, रहतल के हवाले नाल, तुहानूं कोई टेंशन नहीं होएगी। उसकी वजह यह है क्योंकि तुहाडे ज़हन दे विचों वो एलीमेंट जिहड़ा है, वो अंसर जिहड़ा है, वो एक ही कढ़ दिता गया है, हिस्सा ही कढ़ दिता गया है, जिहदी वजह तो तुहानूं अपनी मिट्टी नाल प्यार हुंदा, पंजाब नाल प्यार हुंदा, माँ बोली नाल या अपनी रहतल दे नाल प्यार हुंदा है। जिस वेले गोरे ने हिंदुस्तान के उत्ते कब्जा किया तो उन्हें सब तो अखीर से पंजाब के उत्ते कब्जा किया। जितनी देर तक रणजीत सिंह जिउंदा सी उन्हें अपने जिउंदियां जी पंजाब के उत्ते गोरे नूं कब्जा नहीं करन दिता। और फिर उहदे तो पिछे जिस वेले गोरे ने कब्जा कर लिया पंजाब के उत्ते, फिर उन्हें 1901 दे विच पंजाब दे विचों हरीपुर का जिहड़ा इलाका है, जिहड़ा हज़ारा का इलाका है, उन्होंने कढ़ के नाल जिस वेले हरी सिंह नलवा वगैरह ने जिहड़े कुछ पश्तून इलाकों के उत्ते अफगानिस्तान को कब्जा किया सी, जिहदे विच पिशौर ते कुछ होर इलाके सन, उन्होंने हरीपुर के नाल रला के सरहद के नाम नाल एक अलग सूबा बना दिता। 1901 विच पंजाब नूं तोड़ दिता गया। फिर 47 की जिहड़ी वंड हुई, 47 की वंड दे विच भी अगर कोई सूबा जिहड़ा है, इलाका जिहड़ा है वो वंडिया गया तो वो पंजाब है जिहदे टोटे हुए। पंजाब नूं 2 टुकड़े कर दिता गया फिर 1901 तो बाद, फिर 47 दे विच। फिर जिस वेले अद्धा पंजाब जिहड़ा भारत कोल टुर गया, अद्धा पाकिस्तान दे कोल रह गया, तो जिहड़ा भारत दे कोल टुर गया सी उहदे विचों फिर हिमाचल ते हरियाणा जिहड़ा है ये अलग कर दिते गए, फिर मतलब पंजाब के टोटे कर दिते गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या ये मिठे चावल जिहड़े ने ये इन्हां ने खाधे हुए ने कि बार बार जिहड़ा है वो वंड हुंदी जाएगी पंजाब दी और कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा, रोकिया नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी ने मंशूर बनाया असी जनूबी पंजाब जिहड़ा उन्होंने वंड के सराइकिस्तान बनावांगे। दुख नहीं है पीपल्स पार्टी का, सानू पंजाबियों नूं दुख नहीं है। वजह यह है
ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਸੂ ਸਿੰਧ ਨਾ ਡੇਸੂ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ। ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ? ਦਤੂਰਾ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਟਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਊਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਮੁਹਾਜਰ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਖੈਰ ਪੀਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਫਾਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2-3 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਫਿਰ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਿਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੋਚ ਹੀ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਲੋਚ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲੋਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੋਚੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1962 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਵੀ ਭਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ, ਤੇ ਲਾੜਕਾਨਾ ਸੱਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ CM ਪੰਜਾਬ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਜ਼ਰਤਾਜ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਇਹ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਗੱਦੇ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਇਹ ਨੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਅੱਧੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਧੀ ਨਾਲ अंग्रेज़ी बोल हो। रोटी ईट कर लिया आपने, वाटर ड्रिंक कर लिया आपने, तो होश करो अपने बच्चों नाल। ठीक है अंग्रेज़ी भी सिखाओ, असीं अंग्रेज़ी के खिलाफ नहीं हाँ, उर्दू भी सिखाओ, अरबी भी सिखाओ, लेकिन अपनी माँ बोली जी है उन्होंने कभी ना भूलो, माँ बोली नूं याद रखो। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।